तीन चीज़ां रखियां गई ही मंग की हैगी है। पहली जी सी साड़ी की MSP जी हैगी है, MSP के उत्ते लॉ बनना चाहिए है। MSP फिक्स होनी चाहिए जिद एक तो उस तो घट रेट कोई ना दे, चाहे किसान अपना ओपन मार्केट जाके भी समान बेचे, चाहे जिस तरह अज रौला पै रहा कॉपरेट कराने आने जाएंगे जी जां व्यापारी आउणगे बाहरले, अगर वो भी आउंदे हैगे तो उस रेट तो घट का ना वो लैन, उस तो वध जो मुनाफा दे सकते किसान को वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਫਸਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਈ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਜਿਹੜਾ RSS ਹੈਗੇ, RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੱਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ RSS ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸੋਧ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखो इस तरह है कि ये चिट्ठी जी हैगी है साढ़े संगठन वालों लिखी गई है, भारतीय किसान संघ वालों, और ये पहला असी डिस्ट्रिक्ट लैवल पर फिर स्टेट लैवल पर मीटिंग्स की, उस तो बाद साड़ी नैशनल लैवल पर मीटिंग हुई जिद साढ़े सारे प्रदेशों के महामंत्री और प्रधान जोड़े सी शामिल होए। तो ये महसूस किया गया ग्राउंड लैवल पर जो रिपोर्टां गई सारिਆਂ ਦੀਆਂ कि वो जो बिल आया है वो दो तीन जो सोध होनी चाहिए ने जिहदे नाल किसानां दी जिहड़ी है भले दा काम हो सके। और तीन चीज़ां रखियां गई ही मंग की हैगी है। पहली जी सी साड़ी की MSP जी हैगी है, MSP के उत्ते लॉ बनना चाहिए है, MSP फिक्स होनी चाहिए जिद एक तो उस तो घट रेट कोई ना दे, चाहे किसान अपना ओपन मार्केट जाके भी समान बेचे, चाहे जिस तरह अज रौला पै रहा कॉपरेट कराने आने जाएंगे जी जां व्यापारी आउणगे बाहरले, अगर वो भी आउंदे हैगे तो उस रेट तो घट का ना वो लैन, उस तो वध जो मुनाफा दे सकते किसान को वो देन। क्योंकि जी केंद्र सरकार है वो इस गल लैके चल रही है कि 2022 तक जो साडा टारगेट सीगा कि किसानों की जी आमदन हैगी उन्हें डबल किया जाए, और किसानों की आमदन नूं MSP नूं वधा के डबल करन नालों जिहड़ा किसान का सीधे तौर पर अपनी फसल वेचण दा हैगा उहदे च आराम नाल जा सकती है। और जिहड़ा छोटा किसान है स्पैशली उन्होंने देखदे होए कि जिहड़ा हुण 2 एकड़ का किसान है या 3 एकड़ का किसान हैगा, अगर वो अपनी फसल बजाए दे कि वो जाके मंडियां च रोले जिन्नी को मंडी देना चाहते दवे, लेकिन अगर वही फसल वो जाके ओपन मार्केट में डायरैक्ट मार्केटिंग करेगा, जिस तरह कि अज तुम देखते हो जो पिंडों अपने दुध ही आते हैं ड्रमां दे दुध लैके वो डायरैक्ट सेल करते हैं और उन्होंने नाल पैसे भी मिलते हैं। वही चीज़ अगर ये अपनी कणक है जां झोना है कि बाहर जाके सीधा बेचणगे, जिस कणक ही हुण सीधी अपनी बेचते हैं। अज अगर आटा जिहड़ा हैगा 375 रुपये की 10 किलो की थैली मिलती है, अज वही जी कणक हैगी है वो 2000 की क्विंटल जा रही है, ठीक है, जां 200 रुपये की 10 किलो जा रही है। अगर वो डायरैक्ट परचेजर जिहड़ा हैगा उन्होंने मिलता है और उन्होंने चंगा रेट भी देगा क्योंकि उन्होंने भी मुनाफा होएगा, ठीक है, कि वो पिया के अपनी आटा ले सकता है, उन्होंने भी मुनाफा है तो इन्होंने भी मुनाफा होएगा। क्योंकि मैं नहीं कहता भी वो 375 रुपये 10 किलो लेगा, अगर वो 250 रुपये भी लेंदा है तो जो मंडी हैगी मंडी नाल तो 5-7 रुपये वध ही मिलणगे उन्होंने। तो इस करके किसानों का जिहड़ा हैगा आमदन च वाधा करने वास्ते असीं गल कीती कि जी MSP जी हैगी है भी कल्ले जिहड़े इस तरह किसान जो छोटा किसान वो कर लेगा, लेकिन जो थोड़ा वड्डा किसान हैगा अगर किसी कोऑपरेटिव घराने नूं वेचना चाहुंदा है तो उत्थे घट रेट ते ना विके, MSP तो घट रेट ते कदी भी ना होवे, उस तो वध अगर कोई मुनाफा देना चाहुंदा है उन्होंने किसान नूं वो दे के वो फसल लवे तो उन्होंने लॉ बनाउण दी गल कीती है। दूसरी असीं गल कीती है कि क्योंकि देखो जदों ओपन मार्केट जाओगे पहलां भी जिस तरह आड़तीआं नाल इन्हां दा आपस विच रहिंदा है, किते वध हो गया किते घट हो गया इशू रहिंदे ने। इन्हां मामलिਆਂ ਨੂੰ चाहे तुसीं बाहर अगर फसल बेचते हो अपनी कोई इशू क्रिएट होंदे आ अगर किसानां दे तो उन्होंने वास्ते एक टर्मिनल तैयार किया जाए, कोर्ट तैयार की जाए जिहदे विच डायरैक्ट तौर पर फास्ट ट्रैक के इन्हां केस जिहड़े हल किए जाण, ना कि उन्होंने कचहरियां दे विच जिहड़ा रोलिया जाए। अज भी तुसीं पंजाब दीयां कचहरियां जां किते हरियाणा दी कचहरियां जाके देखोगे तो 90% जिहड़े केस ने वो जिहड़ा किसान है उन्हां दे ही ने, अपनी फसल की परवाह ना कि जो फसल तो पैसे लैके आते वो भी कचहरी च लग जाते हैं भी इहो जिहा जिहड़ा नुकसान उन्होंने होंदा है जिहड़ा टाइम वेस्ट करते हैं अपना कचहरी च आके वो ना होवे, उहदे वास्ते गल कीती।
ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਫਸਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਫਿਟਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟਰ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਾਫਲਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਰਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੋਫਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਯੋਤਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 100% ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ। ਤੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ TV ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਲੋਕ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਲਓ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਯੋਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ RSS ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक